Жолу кутман кечтейбиз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ал эми биздин буйруса алдыда эң мыкты шайыр жигиттерибиз, жылдыздуу конокторубуз көтүп турган кези. Ал коноктор кимдер деп турган болсоңуздар, кыскача бир видео роликке барыңыздар, назарыңыздарды бөлөбүз. Андан кийин биздин жылдыздуу коноктор менен болгон маегибизди баштайбыз. Байланышка чыгып, өзүңүздөрдүн кызыктырган суроолор болсо берсеңиздер болот. Жылдыздуу коноктор жөнүндө кыскача видео ролик. Универсал Курама командасы. Урматтуу достор, Универсал командасы STEM конкурсын баштайбыз. Ушул жерде барыңыздар, фантазияны күйгүзүңүздөр. Аябай бирин-бири жек көргөн эки курбу кыз күндөрдүн биринде көчөдө жигиттери менен жолугушуп калыштыр. Patrishka Tüfe. Ne tükürüyorsun? Betin şorken juv albaysın be. Kaşını terdin be. Ama sırası bilindi be. Murutun koş ter alsın da. Ay Patrishka, bu canımda kim? Bu benim canım, benim jigitim de. Sen jigitin dağı dile çok bu. Hiç kim karabay tabi seni. Ay sen ne de atasın beni? Men gerek bolsa bir gözümü kıskanda uşul jere gelip kaldı jigitlerin libboy. Keltir çıkana. Buna qarab tur hazır. Nurlanchik. Bu jağa gelip qoy, Nurlanchik. Gel bol. Ay Padruşka. Buna, ne deysin emi? Men jigitim men tanışıp al. Atı Danyar erkeletip Dançık da koyamın. Жақсы be. Men dağı жаңы jigitim tanışıp al. Atı Nurlan Nasip erkeletip Nasip Nurlan da koyamın. Ay emne, sen jigitin oştuk bu. Kayaktan bildin? Kaşı gözü kapkara. Sen o bideysin, bunun bir kaşına 10 kız jıgılat. Ekinci kaşına 10 kız jıgılat. 20 kız jıgılıp turgan jerinden meni tanıdı. Senikine 20 kız jıgılsaçı, menin jigitim bir jılmayıp gülgönde, eki tişinin ortasından 20 kız jeteleş ötüp ketedi. Mına men çoğun boğonduguma baylanıştı kıpçılıp kalgam. Ay. Padruşka. Ma men jigitim giyingenin gördün mü? Kriçet giyine kasanın. Abdan sonun go. Kayaktan algasın var. Öz kolum bilen Antalya'dan ap keperdim. Antalya'dan ne? Muzikoy satmayıp gön. Sen jigitingden atak niçive giyinetken ha? Oha bilesin bu. Kayaktan giyinesin her? Dordoydan giyineyiz. Ne üyden giyinsin her boy bu. Ey anancı. Menin jigitim menin giyingenime girişpeyt. Men kalğanday giyinem. Menin jigitim ondan nersege akıllı jetpeyt. Alma jeysin mi? Alma var mı? Berçi. Alma jeysin mi? Anna, men sağa jağıp turayınçı. Ma sen daha cevap al. Jaysin mi? Özüm jeyim onu. Men jigitimçi. Men ketip kalsam arkaman erçi ırdaydı. Kana, az ketip kalayım mı? Men seni süveyim, men kettim. Korkma ketmeyim. Gördün mü? Benim canım ırdaganda açık, kofi okutandım. Şuller mi? Şuller? Menin jigitim liçne mağarına ırjazga mına. Gördün mü men bir jol karaganda jürögünü ezip taşayım ben. Özü sençi, sen bir karaganda adam ölüp kalış gerek özü. O kant çıdap çürüp. Menin jigitimçi. Men jigitim meni kozum diye erkilet etan. Конечно, koydum balaz o zaman şiddet. Meni jönle canım deyip da. Bilesin mi? Muğurdayla Padruşka men saka aytçılem bu. Giyin senin kelecekteki jigitin abdan sonun tatına kay krasavчик sulu bolat deçilem bilesin mi? Mına bolup kaldı sen oşan vakta kançıp biletlen? Kırgızda jakşı kep bargı bir suluga bir kunik degen.
Дал ушул биздин жылдыздуу конокторубуз, шайыр жигиттерибиз бүгүн биздин куту студиябыздан орун алып турган кези. Анда эмесе сиздер үчүн Тамашоо лигасы 8-сезонун чемпиондору Ак Калпак кубогунун жеңүүчүлөрү деги эле мыкты шайыр жигиттер Универсал командасы. Кош келиңиздер жигиттер. Кош келдик. Кутман кечиңиздер менен. Сен дагы. Кандай келип алдыңыздар? Зор келдик. Биринчи келатып айттык, айрып барсак деп. Булар айтты, оңго бурларды, солго бурларды деп, жолдо бензин өчүп калып, ушу ХБКдан пешком келдик. ХБКдан пешком. Жакшы келип алыптар, негизи. Манайлар жакшы. Буюрса азыр эми жакында гана менче Тамашоонун 1/4 оюну болот. Ошого кандай даярдыктар болуп атат? Даярдык негизи жакшы болот. 5-февралда Бишкекте Сейтек борборунда бизде тамаша болот, чейрек финал. Ошого даярданып атабыз. Буюрса жакшы оюн көрсөтөбүз. Менче Жарым финалга чыгып. команданын капитаны кайда калды? Команданын Оюнга кетти. Даярдык кылып. Даярдык болот. Биз барбыча сүйлөшпөй. Жалпы. Негизи эле биринчи суроо мындай болсун. Дал сиздердин ушул Универсал командасы кантип, кайсыл жактан кантип чогулуп калдыңар? Şu jolda gelesem ökө turган жүрүш деп эле уйнап. Тамаша. Негизинен тарыхы көп айтпай эле койгон. Мурун биз ошол университеттер арасында КВМ ойноп жүргөнбүз. Анан бул жакта өзүнүн устаттары Нонейм командасы тамаша ачкан. Ошол тамашага чыкканда биз ар бирибиз өз командалар менен катышып жүрүп, биз деле Бишкекке барсак болот да. Эрмекбек эке менен байланышсак келе бергиле деген. Анан биз калып экөөбүз биригип буларды чакырганбыз. Биринчи жылда барганда бул жок эле. Биз Актылек менен Азамат деген балдар бар эле. Ошолар менен бир жыл катышып жүрдүк. Кийинки жылда Тайыр кошулду. Тайыр кошулган яман кыйын болуп кетти. Сиз баса турган болуп калды. Сиз баса турган болуп калды. Өзгөчө Тайыр мырзанын сары пиджагынан кийин сиздер аябай популярдуу болуп кеттиңиздер окшойт. Сары пиджак болбосо биз кантет эле ошол. Рахмат ошол сары пиджакка. Ошол сары пиджак ойлоп тапкан адамга рахмат. Дал ушундай тамашалуу маанайда эфирибизди улантабыз дагы мына буюрса жигиттер жакында гана 8-сезондо сиздер чемпион болдуңуздар. Эми Тамашоонун тарыхын алганда ар бир чемпион болгон команда албетте болсо өзүнүн отчеттук жалпы концертин бериш керек эле. Негедир сиздердин концертиңиздер бир аз кечеңдеп турган кези качан концерт бересиздер? Сиз бир нерсени укпай калыпсыз, биз концерт бергенбиз. Биз ушундай ызы чууга, анда жарыя салып мактанганга ошондой нерседен алыспыз да. Ошон үчүн эч кимге чакырбай эле өзүбүз төртөөбүз бар эле концерт бердик, эч ким чакырбай эле өзүбүз ойноп кайра келебиз. Эң заман көп келди, аншлаг болду. Аншлаг болду, стол боп-бош. Тамаша. Ал нерсеге буюрса аракетибиз бар. Сценарийлер токтолуп атат азыр. Буюрса чоң концерт беребиз, биз дагы чоң айтайын бергенге жараша, мына достойду бериш керек да. Туурабы? Самапал концерт берген эмне кереги бар? Биздер чоң Кайсы айда башталат, кайсыл жерден баштайсыздар? Гастрол клуб дейсиңби? Гастрол кыла берип биз уже мастер болуп калганбыз. Жок, негизги чоң концерт. Негизги чоң концертибиз албетте өз Бишкек шаарында ойнойбуз го. Бишкек шаарынан Болборубуздан башталат биринчи концертибиз. Буюрса андан соң Ош экинчи андан соң региондор. Бизде байланыш бар экен, кызыктырган суроолор болсо кабыл алалы. Байланыш бар. Азыр буюрса мыкты суроолорду күтүп калабыз. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Саламатчылык эжеке. Саламатсыңарбы балдар? Саламатчылык, кош келиңиз. Угуп жатабыз. Мен балдарга суроо берейин дегем. Балдар кайсы жердин кулундары болот экен? Анан кийин келечектеги пландары жөнүндө айтып берсе. Рахмат. Рахмат жон. Баштайлы ошол. Четтен баштай берейин, Кыргыз Республикасына караштуу 7-область Баткен областы болгондо Кадамжай району Кызыл булак айылынан болом. 92-жылкымын. Окууну бүткөнбүз. Эми буюрса Тамашоо менен катар жумуш издеп жүрөбүз. Эми жакын арада жумушка кирип, Кесибимди айтып койду. Я кесибим Мал доктор дейм. Мал доктор. мага чейин айтпай турсак эле. Сен 7-областтан болсоң, мен 1-област. Бул Ош областы.
Карас району, Октябрь деген айылдан болам. 92-жылкымын. Азыркы убакта ошо тойлордо тамада болобуз баарыбыз эле. Өзү чыныгы кесибим электрик, бирок токтон корком. Ошол. Актилек мырзага келдик эсек. Мен да Ош областынан, биринчи область болгон Ош областынан, биринчи райондордун арасында эң чоң район Кара Суу районунан, Отсадыр деген айылдан болом. 93-жылкы окууну бүткөмүн, Ош технологиялык университетин. Азыркы учурда ошо Садык айтканда элдин кызматында тамадалык өнөрү аркалап жүрөбүз. Өзү гай болуш керек эле бул. Өзү мен гай болушум керек эле, просто албай атышат да. Форма жок экен мага. Тойдо гай болуп иштейт да. Келечектеги пландар жөнүндө дагы бир сурап алды. План мен үй салайын деп атам да. Биринчи план үйлөнүш керек. Ооба, меники да ошо. Үйлөнүш керек. Экинчи план көп бала чакалуу болуш керек. Анан ошо кыйналып жашап жүрөбүз. Бирине тартсаң бирине жетпейди. Эфирибизди улантабыз. Биздин жылдыздуу конокторубуз Тамашоо лигасы, универсал командасы, биздин шайыр жигиттерибиз Тайыр мырза, Садык мырза жана биздин Актилек мырзалар бүгүнкү жылдыздуу коногубузда. Байланыш болсо кабыл алабыз, дагы жигиттерге мыкты жакшы суроолор болсо кабыл алалы. Байланыш жок экен. Демек, кийинки суроого өтөлү. Урматтуу жалпы жигиттер, сиздерге мындай суроо. Жалпы эле чемпион болгон, популярдуу болгон мыкты командалар бардыгы эле чемпион болгондон кийин өздөрүнүн бир кино тасмаларын киного тартылышкан. Сиздер качан кино тартайын деп турасыздар? Биз кино тартканбыз уже. Актилек чолок кылат. Ал неме тамашага чейин эле тартылган кино да. Мурундары биз кинолордо ойногонбуз да. Элдер азыр тамашага чыгып анан кино тартса, биз кино тартып анан тамашага келгенбиз. Ошо сен ошондой кылгансың да. Биз эл катар жок, бирок чын айтканда, тамашасы айтканда ойдо жок. Кино тартканга азыр аракет кыла элекпиз. Жок, ачыгын эле айтчы, акча жок дейли. Жок, акча любой деле жок го дечи. Жок, бизде киного каражат жок деди. Сценарийибиз жок анан. Акча ичинде январь айында. Негизи акча жөнүндө кеп кетти. Сиздердин ар бир оюнга барып келген ошол демөөрчүлүк маселеси, жол киреңер кандай чечилет, ким демөөрчүлүк кылат? Акча жөнүндө Бизде эң негизги демөөрчү бар. Ош технологиялык университети өзгөчө ректору Сабитов Абдыкадыр Омарович бизге барып келген, жеген, ичкен, жаткан, турган баарына төлөп берет. Ош технологиялык университети университеттердин университети. Бизде байланыш бар экен, кабыл алабыз дагы. Менче телегөрчүбүз көптөн бери күтүп турат. Алло. Алло. Саламатсызбы, эжеке? Саламатсыз. Мен Кара Суу районунан суроо берип атам. Ушул тамашоону көргөнүмдө кээ бир аябай маңызсыз тамашалар болот да. Ошончо маңыздуураак берген аракет кылса. Эже айтат, кээ тамашалар аябай маңызсыз дейт. Ошону маанилүү берген аракет кылса дейт. Эмежге колдон келгенин кылып атабыз. Деме ошо сценарий ошо айтып койсоңуз. Ошо маңыздуу тамашалардан болсо WhatsApp'тан жөнөтүп ийсеңиз биз ойноп койсок. Биринчи жолу мындай суроо окконго таң жооп беришке бир аз аксап калдык. Кандай десек, менимче мен ойлойм, биздин тамашаларыбыз чукур эле мааниде ойлонуп табылган жана маанилүүдөйбүз. Башка командалардыкы болгон болсо, биз ага жооп бере албайбыз. Жок, бул эжем туура эмес суроо берип алды. Силердики деди, же башка командалар? Биздики деп койсо деле ошо. Негизи дагы бир байланыш бар десем, байланыш үзүлүп калыптыр. Жакшы суроо болду, жигиттер. Усталар жок беле, кайра сразу улай коет. Демек, жигиттер, мындай суроо болсун. Биринчи жолу сахнага чыкканыңарды бир эстеп көрүңүздөр, кайсыл жерден кантип чыктыңыздар? Мен жана эженин суроосуна толук жооп берсем болобу? Болот. Маңызсыз тамашалар деген нерсе, ар бир нерсенин кемчилиги болот. Эл тараза элсинчи. Ар бир иште болот. Сизге жакпаган нерсе башка бирөөгө жагышы мүмкүн. Биз бардык элге 100% жакканга аракет кылабыз, бирок ал нерсе өтө кыйын. Бирок бир аз ушундай нерсе айтып койгоңузга сизге чоң рахмат. Биз да ойлонуп иш кылабыз. Буюрса, ар дайым сиздердин кызматыңыздарда жүзүңүздөргө жылмай тартылагандан тайбайбыз, дайым аракет кылабыз деген үмүттөбүз. Барса. Сендерден суроо бердим. Биринчи жолу сахнага чыккан күнүңөр толкунданган убакыттар. Актилек жооп берсин. Мен биринчи жолу сахнага чыкканда, мен көбүнчө мектеп убагында көп сахнага чыкканмын да, жана А класс, Б класс деп таймаштар болуп турат го мектеп үчүн. Ошондойлорго көп чыкчубуз. А класс, мен Б класста окуганмын. Б класс биз көбүрөөк жеңчүбүз А классты. Ошол жактан башталган. Анан университетке келип,
факультеттер аралык чыкканбыз, анан университеттер аралык, ошентип уже Кыргызстандын деңгээлинде чыгып жүрөбүз азыр буюрса. Тайыр. Билбейм. Жок, мен чындап. Анда бизде байланыш бар экен дагы жигиттер, дагы бир байланышты кабыл алабыз дагы. Ойлойбуз эми жакшы бир суроо болсун деген. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсыз, кандайсыздар? Алло. Алло, саламатсыздарбы? Угуп жатабыз, түз эфирдесиз, суроо болсо бере берсеңиз болот. Мен мына ушу тамашачыларды көптөн бери табай жүргөм да. Мен тапкан сөзүңөр эле баткендиктер болот, ошого таң калам да. Тапкан сөзүңөр эле баткендиктер. Мен жооп берип коеюн. Рахмат. Менимче бул нерсеге Баткенге бир аз жакын Казан жайдан Тайыр жооп берсин. Мен жооп берейин, а? Эме да, мен негизи өзүм баткендикмин. Анан мындай да, ким кыйын болсо ошону чылдыңдашат го, мисалы өтө кыйын адам болсо ошонун үстүнө маскалам да жеткенге аракет кылам, но биз баткендиктер өтө кыйынбыз да, ошо бизди маскалдай берет. Да аркадан сүйлөгөнгө мани бербей эле койгула. Биз аркадан эмес, экранга чыгып бетке эле айтабыз. Эң жакшы көргөн шаарыбыз өз Баткен. Анткени көпчүлүк жерге барып жүрсөк дагы эң жакшы тосуп алган бул Баткен шаары. Эң көп жакшы сыйлаган Баткен шаары. Эң авторитет дагы Баткен шаары. Анан мисалы биздин командада тамашаны эң мыктыраак катыр аткарган мыкты оюнчу, мындайча айтканда, тамашада биз универсал командасында бизде эч ким мыкты оюнчу эмес, бирок Садык алган. Садык өтө кыйынбы, Садыкты бетиң кыйшык, сен андайсың, мындайсың, тигиндейсиң деп маскалдайбызбы? Баткенде эле ушундай, мисалы Баткенге алган өтө кыйын. Маскалдай. Хайыр айттың, Баткен кыйын, ооба. Ишиң болбосун, уктуң болсун. Актылек жооп берсин. Мен деле айтайын деген ошо командада Тайыр шудунду наракка биракка чуркап жүрө берет, ошого Баткендтер кыйын деп Тайырдын үстүнөн маскалап, кыйынсыңар да силерчи, аябай кыйынсыңар. Тез сүйлөйбүз. Мыкты суроо болду. Мыкты суроо болду. Тута албай жүргөм. Тута албай, буюрса сизди куттуктайлы универсал командасын тутуп алганыңыз менен. Эң мыкты. Колуңар көтөрүлө. Бизде буюрса байланыш бар экен, оператор жигиттерибиз азыр кошкон аракет жасап турган кези. Эми жигиттер менен бир тамашалуу бир табышмак суроо. Бир айылда бир кишинин 7 кызы бар экен. Кайсын сымагалайт. 7 кызы үйдө ар кимисинин өзүнүн жумушу бар экен. Ошол кыздардын номери барбы сенде? Анан бир убакытта 7 кыз суроомундай төмөндөгүчө, биринчи кызы тамак жасап жатат экен, экинчи кызы кир жууп жатат экен, үчүнчү кызы бир кроссворд чечип жана газета окуп жатат экен, төртүнчү кызы шахмат ойноп жатат экен, бешинчи кызы айнектерди артып жатат экен, алтынчы кызы эшик шыпырып жатат экен. Суроо жетинчи кызы эмне кылып жатат? Ол эми төрөлөп турган. Ал уктап атса керек да. Жок, уктап аткан болсом да оңой эле жооп болуп калат. Мында кыйын. Тамашалуу жооп бериш керек бул жагы. Тамашалуу эле болот, бирок логикалуу суроо десек. Азыркы заманбап эмне WhatsApp'та отурат да эмне? Жок, WhatsApp эмес неме. Ал деген апасы кош бойлуу болсо керек да, апасынын ичинде болсо. Тайыр мырзанын жообу? Өзү каалаганын кылат да, биз каяктан бий. Эми бизде байланыш бар экен, мен кыска өзүм жооп берейин. 4-чү кызы шахмат ойноп жатты эле. Ал өзү жалгыз ойнобойт. 7-чи кызы менен 4-чү кызы шахмат ойноп жаткан кез экен. Байланыш бар экен, кабыл алабыз. Буюрса мыкты суроолорду күтүп калабыз. Байланыш. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламатчылык, кандайсызбы? Менин суроом мындай жооп да, баягы кытайлык кыргыздардын ролун аткарган балаңардын аты ким? Анан ошол азыр силердин араңарда ошол барбы же жокпу? Анан экинчи суроом, Нонейм командасы сиздерге мындай ошо тамаша боюнча же сценарий боюнча жардам берип турабы? Же бардыгын өзүңүздөр ойлоп тамашаларды өзүңүздөр эметесиздерби? Ойлойсуздарбы? Биринчи суроого мен жооп берейин, экинчи суроого сен жооп бер, Садык. Биринчи суроо, Кытайлык кыргызда туураган баланын аты Алмаз, 94-жылкы Чоңалайдан болот. Биздин эң жакшы көргөн өлкөлөрүбүздүн бири, кошо жашайбыз, бирок бул жака бизди универсал командасын эфирге чакыргандыгына байланыштуу биз универсал командасы келдик. Ал Вашингтон деген команданы жетектейт. Эгерде Кудай буйрса кийинки эфирлерде Вашингтонда Баяман мырза чакырып кала турган болсо, Вашингтон деп келип өзү кенен маалымат берип кетет. Биринчи суроо жооп болду. Экинчи суроого мен жооп берип кетейин. Нонейм командасы тамашага жардам берет деди. Сценарийга? Жок, эч кандай эмес, эми кээде жардам бериши мүмкүн. Бизге жардам бербейт эле, бизге көбүнчө моралдык жактан, анан материалдык жактан
жардам беришет алар. Сценарий жактан өзү Сценарий жактан өзүбүздөргө. Алар мындай айтканда бизге дух, бизге ушул убакка чейин тарбиялап, биз ушунча кылып койду, болду. Алар биз менен иши жок, алар өздөрүнүн ишин алып кетет. Биз уже даяр нерсебиз, өзүбүздү өзү эптеп кете алабыз. Мындайча айтканда, уже сценарийни өзүбүз жаза турган кылып даярдап койгон уже. Бирок биздин үстүдөн бир аз текшерип, тарбиялап турат дагы деле. Дагы бир бизде байланыш бар, телекөрүүчүлөр тынымсыз байланышка чыгып жаткан учуру кабыл алабыз. Алло. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен ал жигиттерге кала тилек айтып коеюн дедим эле. Булар азамат 5 кол тең эмес дейт, силер капа боло балдар. Силер оштун намысын уруп жүрөсүңөр. Дайыма будан кийин ушу жүзүңөрдөн жазбагыла дейм. Рахмат жаңыл. Силерге ийгилик ишиңерге. Рахмат ака. Дайыма бар. Каяктан чалдыңыз ака? 30 адырдан чалдым. Актылектин жердештери 30 адыр роль эт. Бул жакшылыгыңызды унутпайм мен. Алга. Талгат. Рахмат. Рахмат ака. Мына буйруса Чоң рахмат ака. Сиздин ишиңизге ийгилик, үй бүлөлүк. жакшылык менен жамандык каш жүрөт дегендей мыкты комментарийлер деле болду. Көрөрмандар деле бар. Кудайга шүгүр биздин жигиттердин 30 адырдан биздин Актылек мырзанын өзгөчө жердештери чалып турган кези. Эми ушул көрөрмандар жөнүндө азыр бир аз кеп кылабыз. Бизде байланыш бар, дагы бир байланышты кабыл алалы дагы. Алло. Саламатсыңар балдар? Саламатчылык. Ошол тамашада ошол Нурлан Насип катышкан экен, ошол алдын билет беле же даярданганыңар беле? Ал билбесе болбой калат да же, даярданганбыз. Рахмат. Эгер Толук жооп кетели, биз ал нерсеге алдын ала өзүбүз даярданганбыз, бирок ал билбейт. Ал жөн эле ошол бир оз айтканбыз, сиз ушинтип тамашага тартабыз, ошол жерде чыкпай койбоң, чыгып коюң деп айтканбыз. Уруксат алганбыз. Ал макул деген. Чыккандан кийин өзүбүз билебиз. Өзүбүз билебиз. Дагы бир байланыш бар бүгүн. Тайыр мырзанын суроончу боюнча көбүнчө байланышка кезек беребиз. Алло. Саламатсыңар. Саламатчылык. Бир аз бийигирээк сүйлөсөңүз сурамыз сизден. Мен ушу балдардан сурагым келип атат. Силерге сценарийди ким жазып берет? Силер баатыңар деле карап турсам ар түрдүү билим алган экенсиңер. Бирок эң жакшы силер баягы эл силерди канчалык сынаган сайын силер бекемделесиңер да балдар. Силер ал сынга андай кээки бир мындай силерге жакпаган сөздөргө эч качан капа болбогула. Силер дагы биздин ушу оштун, кыргыздын намысын колдогон балдарсыңар. Дагы изденип, дагы ушундай алдыга чыга беришиңерге тилектешмин. Анан ушу сценарийди ким жазып берет силерге? Кээбирде ушунчалык бир сонун чыгармалар чыгып калат да, кээде болсо маанисиз эле болуп калат. Ошону айтып берсиңер. Садык жооп бер. Эже биз жана айтып кеттик, өзүбүз 4 жигитпиз. Мен, Садык, Тайыр бул, Актылек, анан дагы бир жигитибиз, Калыбек деген жигит, төртөөбүз биригип оюнга чейин 5 күнбү, 10 күнбү, же 1 айбы, канча күн болсун, канча түн болсун биригип, уктабастан, жеп ичпестен дайым аракет кылып даярданабыз. Бизден башка эч ким бизге кошулуп жардам бере албайт. Анткени башка адам келип биздин оюбуз менен бөлүшкөнгө дагы мындай оюбуз туура келбейт. Төртөөбүздүн оюбуз туура келет. Башка адам келип кошула албайт. Биз төртөөбүз даярданабыз. Башка анча-мынча бирөөлөрдөн пикир алышыбыз мүмкүн. Бирок өзүбүздүн стилге жараша биз өзүбүзгө өзүбүз ойлоп табабыз эже. Сценарий өзүбүздүкү. Рахмат эже, сизге дагы чоң. Алда болсо дагы бир суроого кезек берели. Биздин телекөрүүчүлөрүбүз байланышка чыккан кезеги угуп жатабыз. Мүмкүн болсо жигиттер байланыштырат. Алло. Алда болсо дагы бир суроого кезек берели. Биздин телекөрүүчүлөрүбүз байланышка чыккан кезеги. Алло. Алло. Угуп жатабыз. Алло. Угуп жатабыз, түз эфирдесиз. Сыналгын үнүнүн бир аз төмөндөтүп алсаңыз жакшы болмок эжеке. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Балдар. Сыналгын үнүнүн бир аз төмөндөтүп алсаңыз жакшы болмок эжеке. Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык эже, саламатчылык. Суроо бере бериңиз эжеке. Силерди бүтүндөй Ош шаары көрүп атат. Түз эфирде отурасыңар. Силердин ишиңерге ийгилик каалайт элем, биринчиден мен кеңеш айтат элем силерге. Отуруу маданиятын, сүйлөө маданиятын терең өздөштүрсөңөр жакшы болот. Жада калсам мына алып баруучу бала деле кыйналып кетти да, баягы бери карап турган. Үчөөң талашпасаңар сөздү. Анан сөзгө маани бергиле, сөзгө терең маани бергиле. Өсө турган балдар өтө жөнөкөй болуш керек. Анан жооп берип атканда алып баруучуга тамашалай турган нерсе эмес бул.
Эгерде сахнада болсоң, тамашадай кылып тамашалашыңар болот да. Анан муну мен силерди туура түшүнөт деп, ишиңерге ийгилик каалап кетилем. Сунуш катары. Рахмат. Туура түшүндүм. Сизге рахмат, эже. Аябай чоң жакшы суроо болду. Мен сизге жооп берип кетейин, эже. Албетте, маданияттуу болуш керек. Биз бул жерге даярданбастан эле келгенбиз. Биз үчөөбүздүн талашканыбыз себеби эже, биз деле мындай кандай десем, кызуу кандуу жигиттербиз, азыр бойдокпуз, сүйлөп, күлкүмүштүү сүйлөп, элди күлдүргөнгө аракет кылып жүргөн жигиттербиз. Анан айта кетчү нерсе эже, биз бул алып баруучу жигит деле биздин досубуз болгон үчүн бул жерде кандай десем, биз бул эфир бунуку экени эсибизден чыгып калып атат. Бул биздин жакын досубуз болгон үчүн бул менен тамашалашып атабыз. Анткени биз тамашанын жигиттерибиз. Ар дайым тамашалуу болуп, ар дайым шайыр жүргөн жигиттерибиз. Керек болсо бул жигит негизи. Бирок сизге чоң рахмат. Анан дагы мондай сөз бар да, биз өтө маданияттуу болуп, маданиятты сактап, анан бири-бирибизге кезек берип сүйлөп мондай отурсак, анда дагы комментарийлер келет эже. Сиз да биз туура түшүнүңүз, сиздер тамашачысыздар, сиздер шайыр отурушуңуздар керек. Андай маданияттуу болуп, сиздер өзүңүздөрдү мындай токтоо кармап отурсаңыздар, анда сиздерге жарашпайт деген эфирлерде бизге көптөгөн ушундай сизге окшоп айтышкан, силер күлүп отургула, тамашалашып отургула, ошондо сиздерге жакшы жарашат деген. Ошого байланыштуу биз дагы колдон келишинче жакшы шайыр отурабыз. Рахмат чоң. Негизи жигиттер бүгүн өздөрүнүн эфирде өзүнүн үйүндөгүдөй сезип турган кези. Биз баарыбыз эле бир тармактан, бир жерден, бир устаттардан тарбия алган инсандарбыз. Эгер сыр болбосо айтып кете турган болсок, негизгиси. Анан албетте эми эфир аркылуу маданияттуулук сакташ керек, бирок көпчүлүк инсандар Актылек мырза айткандай, эгер аябай эле маданияттуу болуп кете турган болсо, анда жасалмасыңар дегендей сын пикирлер дагы келип калышы мүмкүн. Байланыш бар экен, кабыл алабыз. Алло. Алло, саламатсыздар. Саламатчылык угуп жатабыз. Мен балдарга ийгилик каалаймын, аябай супер бул балдар. Улардын тамашасындай тамашоо эч жерде жок деп ойлойм. Рахмат эже. Суроо барбы, жокпу? Аябай сонун суроо, дүт. Рахмат сизге чоң. Чоң рахмат. Сизге да жакшылык каалайбыз. Айтылган каалоо тилектериңиз кабыл болсун. Күйөрмандар бири-бири менен сын пикирлер талашып турган кезинде дал ушул күйөрмандар жөнүндө суроо берели. Бир ар бириңиздерде деле болсо керек, ушул жалпы командага тиешелүү суроо. Мындай эсиңерде калган бир күйөрман болгонбу, мындай бир сахнага чыгып сүрөткө түшүргөн же болбосо бир башкача белек берген, бир силердин эсиңерде калган күйөрманыңар? Мен эсимде калган. Өзгөчө күйөрман. Өзгөчө биз андай нерсе эки жолу болду да. Эки жолу болду. Аябай эсимде калат экен. Оюн болуп атат. Оюну бүттүк. Биз кийинки командага кезек беребиз деп чыгып атканбыз да. Ушинтип чыгып атып, коштошуп, бурулуп чыгып атсам, бирөө чыгып келет да. Гүл көтөрүп алган. Жүгүрүп келип туруп эле гүлдү берди. Мен не кылышымды билбей калдым да. Биринчи жолу болот ал жерде. Чүр деле. Чеки алып кетти, не болду десем, сизге дедим. Рахмат дедим. Алдым. Негизи тамашоо лигасында бир да гүл берилбейт да. Эч көргөнбүз, анан жат көрүнүш болду да. Анан карап турсак эле Садыков бир кыз гүл алып келип атат. Анан берди. Ошол эле окуянын экинчисичи? Экинчиси деле куттуу ушундай болгон. Бирок ал оюн бүткөндөн кийин келген. Келип куттуктап гүл берип, анан не деген? Кысасы эсимде калган да. Эсине калган. Актылек мырза, сиздин күйөрманыңыз жөнүндө? Мен эсте калган күйөрмандар, ошо белек берген күйөрмандар эсте калат. Белек алганбыз. Чуркап келип гүл берип, четке калганы кол саат белек кылган. Ошол күйөрманга чоң рахмат, эфир аркылуу айтып коеюн. Ошол дагы бизде дагы болсо сиздердин күйөрмандарыңыздар бар экен, кабыл алалы дагы бере турган суроосуна кезек берели. Алло. Алло, угуп жатабыз, урматтуу эле көрүүчү. Сыналгын үнүн өчүрүп алсаңыз жакшы болмок. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Угуп жатабыз. Алло. Универсал командасын абдан сыйлап, абдан жакшы көрүп көрөм. Алло. Алло. Угуп жатабыз. Айрыкча сиздердин тамашаңыздар абдан кызыктуу жана абдан күлкүлүү. Сиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. Суроо барбы, жокпу?
Рахмат. Бул айымыбыздагы сиздердин көрөрмандарыңыздар экен. Анан урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир нерсени эске сала кетиш керек. Бизге байланышка чыкканда мүмкүн болсо телефон аркылуу гана байланышыңыздар, себеп азыркы тапта жалпы Кыргызстанды эсепке ала турган болсок, эки форматта теле берүү жүрүп жатат. Аналоговый жана цифровой. Экөөнүн ортосундагы айырмачылык 7 секундтанын аралыгы болуш керек. Ошондуктан кээде түшүнбөстүктөр же сүйлөгөн сөз кечирээк жетип калган учурлар болот. Андыктан байланышка чыкканда биз менен жалаң гана телефон аркылуу байланышыңыздар. Жигиттер буйруса жалпы суроолорго жооп бергени даяр. Ары жағынан алмалы колхоз бағынан. Талантың бар, бирок танышың жокпу? Анда бул сиз үчүн. Көпчүлүктүн суроосу боюнча кайрадан ош кечи көрсөтүүсүндө элдик таланттар таймашы старт алды. Келиңиз, көөдөмдөгү талантты көмүскөдө калтырбай жар салыңыз. Балким биздин долбоор сиздин чыгармачылыгыңызга жол ачат. Байланыш үчүн телефондор 0777 11 52 05. Жазып калдыңызбы? Ооба. Анда бизге сөзсүз кайрылыңыз. Жаңы эле катарыбызга кошулган телекөрүүчүлөрүбүзгө кутман кеч дейли. Ош кечи көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн жылдыздуу конокторубуз биздин Тамашоо лигасы универсал КВН командасы десек болот. Бизде рекламалык тынык убагында байланышка чыгып бир 5 мүнөттөн бери күтүп турган телекөрүүчүбүзгө байланышка чыккан биздин инсаныбызга кезек берели. Байланыш бар, жигиттерге болгон суроосун угалы. Алло. Алло, эжеке угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, кош келиңиз, кутман кечиңиз менен. Мен универсал Ош шаарынан чыгып жатам. Суроо? Универсал командасына каалоорум бар. Эч кимдин сөзүн угуп, көңүлүңөрдү, маанайыңарды чөктүрбөй, көңүлүңөрдү ачып жүрө бергиле ар дайым. Силер аябай жакшы тамашаларды чыгарасыңар, мен билем, постоянно көрөм. Азыркы учурда сүйлөшкөн кызыңар барбы же жокпу деген суроо берейин дедим эле. Өтө личный болуп кетсе, кечирим сурайм. Айбике деген кыздарым, балдарым бар. Ошолорго салам жолдоп койсоңор. Айтың эжеке. Рахмат чоң. Аттары ким дедиңиз эже? Байланыш үзүлүп калды. Азыркы. Айдар, Айбике. Айдар. Айдар. Болот, тортогон. Айдар, Айбике, силерге чоң салам. Кандайсыңар, жакшысыңарбы? Биз универсал командасы. Ар дайым акылдуу кыз жигиттен болгула. Апаңардын сөзүн уккула. Тополон кыз жок. Эми эжем суроосуна. Эми биз жанадан бери коркуп турган сиздин аябай назик жеринен болгон суроого кезек берели да. Ал коркунучту эмес? Коркунучту. Ал эч кандай. Тайыз жактан жооп берип баштайт. Жо, өзүңүздөн. Садыктан ортодон баштайсыз. Эжеге биринчиден каалоо тилегиңизге аябай чоң рахмат. Сиз дагы ар дайым бар болуңуз. Албетте биз эч качан маанайыбызды түшүрбөгөнгө аракет кылабыз. Эми сурооңузга жооп берсек, эже биз азырынча бойдокпуз. Кыздар менен сүйлөшкөнгө убакыт жок. Саарлап сааттан кечке иштейбиз. Ал эми кеч жок, сааттан кечке туура эмес болуп калды. Абеттен кийин саат 12ге чейин иштейбиз тойдо. Анан кийин келип жатабыз дагы эртеси кайра абетте турабыз эже. Ошентип кыздар менен сүйлөшкөнгө такыр убакыт жок десеңиз. Болду эже. Буйруса табабыз. Актилек мырзанын жообун угабыз. Эми сүйлөшкөн кызыбыз бир убактарда бир кездерде болгон. Азыр кандай убакытта ошондо? Жок, азыркы учурда жок, азыркы учурда өтө бойдокмун. Бойдокмун. Тайыр мырзанын жообун. Садык айтмакчы, жандай убакыт жок кыздар. Тайыр мырзанын жообун угалы. Бизде айт, ачыгын айт. Ачыгын айтайын да. Ачыгын айтсам бизде же бар эмес, же жок эмес. Нейтральный.
Бар дегенге дагы кошулбайт, жок деген. Да, ортодо мындай. Негизи бир сөз менен айтканда ойлонуп көрүшөт экен, карап көрүшөт экен. Кийин жолугуп калганда өзүбүз айтайлычы. Дагы бир байланыш, эң акыркы байланышка кезек берели. Телекөрүүчүбүз күтүп турган кези дагы ушундай суроо болбосо экен деген үмүт. Алло. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кандайсыздар акалар? Жакшы акалар. Жакшы, жакшы. Сиздерге узун өмүр каалайм, ийгилик каалайм. Рахмат. Сиздер мыкты жигиттерсиздер. Оштун атынан чыгып аткандан кийин силер ошто каалагандай сүйлөп, каалагандай жүрүшкөнгө акыңар бар. Рахмат. Тамашоо жаштардыкы, тамашоону албетте жаштар түшүнөт деп ойлойм. Биз сиздерди жаштар колдойбуз. Бар болгула, анан баягы калы чоң ака бар эле го, неге келбеди? Онун калы вообще чоңоюп кетти. Калы чоң акаңды айта турган болсок, чындыгын айтып коеюн, Супер KG кубогунда Бали деген аралга жолдомо алган. Ошол жака даярданып атат. Балиге буйруса 4 февраль күнү учуп кетет. Азыр Кара Суу базарда жүрөт, майда чүйдө алып жүрөт. Неме, кышында элдеринде гамаш, шапка, куртка алып атсак, Калыбек футболка, шортик, шлепка алып жүрөт. Ошону алып келгенден кийин Балиге учуруп беребиз. Дагы бир байланышка кезек берели. Убакыт бар экен, буюрса саналуу гана убакыттар калды. Акыркы байланыштарга кезек беребиз. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатсыз. Мен буларга суроону баягы разминка деген эмеңер бар го тамашада. Дедим эле. Баягы кызыктуу жооп бересиңер го, ошо мен суроо берейин, ошого ар бириңер бирден жооп берип коесуздар, Азамат. Неге ош кечине үчөөңөр келдиңер? Бир четтен. Неге ош кечиге үчөөңөр келдиңер? Суроону кайталап коюңку. Неге ош кечине үчөөңөр келдиңер? Неге сиз суроо берип жатасыздар? Дагы бир жолу кайталаңыз. Жигиттер жооп берген аракет кылат. Суроону кайталап коесузбу? Универсал командасы. Универсал командасы Ак Тилек суроону кайталап коюңчу. Неге ош кечине үчөөңөр келдиңер? Сиз неге жеңем менен чалбай атасыз, өзүңүз чалтасыз? Акыркы Садык мырза. Сурооңуз кайталап көрүңүз. Неге ош кечине үчөөңөр келдиңер? Эми эки адамга караганда 3 адамдын иши оңоюраак болот. Дагы бир суроону кайталап коюңуз. Баяман жооп берет. Бул да тамашоочу да. Неге ош кечине үчөө келди? Төртөн чакыралы дедик эле, эми капитан Калыбек акебиз бир аз мындай толмош чоң болгонуна байланыштуу биздин кызыл диваныбызга батпай калат экен, ошон үчүн үч жигитти чакырганы аргасыз болдук. Арык үчөөнү чакырдык деп. Экономичный жигиттер чакырдык. Өзү бир рахмат, ишиңерге ийгилик. Чоң рахмат. Сизге да рахмат. Чын айтайын, өзү биз төртөөбүз келатканбыз. Айттым го, машина бузулуп калып, ХБКдан пешком келдик деп. Азыр Калыбек семиз болгондо байланыштуу, азыр келип атат. Пешком келип атат. Келип калышы мүмкүн. Арбак болгончо тез келип калды. Дал ушундай тилекке каршы эң мыкты эфир болду деп ойлойбуз. Убакыт деген учкан куш, жигиттерге эркин микрофон берели. Жалпы кыргыз элине өзүңүздөрдүн күйөрмандарга жакшы тилектерди айтсаңыздар болот. Баштайын, мен. Биринчиден кыргыз элиме ар дайым Кыргызстаным алга карай өнүксүн, жаштар жакшы жака умтулалы. Кыргызстандын келечеги мындан ары буюрса жакшы болот. Анан баардык бизди көрүп жаткан күйөрмандарга, агаларга, эжелерибизге, үй бүлөбүзгө, өз туулуп өскөн жерибизге салам жолдойбуз. Ушу сиздер колдоп, сиздердин колдооңуздар менен биз ушул даражага жетип олтурабыз. Сиздерге чоң рахмат, үй бүлөлүк бакыт, дес болуп калайын. Садык. Мен сүйлөйм. Сизден. Урматтуу кыргыз эли, кыргыз журтчулугу, баарыңыздарга тынччылык, аманчылык каалайбыз. Дайым ийгиликтер коштосун, үй бүлөңүздөр менен тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Чындап негизинен айтканда, универсал командасы ар бир күйөрмандарын жакшы көрөт. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Сиздер бар болсоңуздар, биз дагы барбыз. Буйруса, мындан арыда жүзүңүздөргө ар дайым жылмаюу тартуулаганга колдон келишинче биз аракет кылабыз. Кыргыз элиме өзгөчө кадамчай Кызылбулак сиздерге саламдак. Ош кечине. Садык мырза. Рахмат. Биринчиден ушул ош кечи бизди чакырганыңыз үчүн силерге чоң рахмат. Аябай. Анан биз ушул кыргыз элине, жердештерибизге, бизди тааныгандарга, тааныбагандарга, биз менен вообще иши жокторго дагы салам айтабыз. Ар дайым саламатта болгула.
Анан айта кетчү нерсе, биз ар дайым тамашалуу жүргөн жигиттербиз. Кимден көңүлүн ооруткан болсок, ушул жерден кечирим сурап алалы. Кечиресиздер. Кечирип коесуздар. Албетте кемчиликсиз иш болбойт дейт. Ар дайым ден соолукту багылай, ишиңерге ийгилик. Ушу биз дагы эртерээк үйлөнөлү. Анан мен Байман бир сөзүн аягында ошо Оштууда иштеген Бекзат деген досума чоң рахмат. Азаматсың досум. Бекзатка рахмат. Албетте туфлиңе да. Рахмат. Аябай ыраазыбыз. Дал ушундай маанайда убакыттын тарыгына байланыштуу урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен бир жигитке бир наразычылыгымды айтып коеюнчу. Бир иним бар, өзү тамада, атын айтпай эле коеюн, ушул келе бериң ака деп айбышы не кылып алып, ушул ора кылган үчүн аябай наразычылык айтып коеюн. Байман досуга абдан ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Рахмат. Байман көңүлүң ооруткан болсо кечирим. Байланыштырганыңа сага аябай чоң рахмат. Рахмат, дал ушундай эң мыкты маанайда колдон келишинче жалпы телекөрүүчүлөр убактыбыз жеткенинче сиздердин суроолоруңуздарды жигиттерге узатып, жоопту алган аракет жасадык. Коштошпойбуз, көрүшкөнчө дейбиз. Конокторубуз Универсал командасына ийгилик. Амандашканча аман болуңуздар.